it's a great pleasure for me to say something before you. Anyway, I will try my level best to deliver my short speech on today's topic, and the topic is about my weekend. Usually, I spend my weekend with my family very jolly. But this year, my relative come my house and spend our Eid together. I started preparing for it the day for it. I cooked many delicious food. The food was very tasty. Everyone enjoyed it very much. It we will spend together. Then we will go on a trip to different places, inshallah, for today. Okay, excellent. You have given a very excellent presentation. You try to maintain uh, different kinds of structure of tense. Thank you. এরপর আমি কে বল- বলবেন বলেন আমি ওই বার্থডেটা নিয়ে বলবো স্যার। ওকে Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Birthday is on 20th November. As a Muslim, we don't celebrate our birthday. Last year, 20th November, someone knocked on my door and I opened the door and saw a delivery man. He asked me if I was Shahrin Jagirdar. I said that I was Shahrin Jagirdar. Then he gave me a bouquet of flowers and the pizza. Surprised and asked him who gave it to me, why they did. Delivery man, with a smile, his face, wished the happy birthday and told me it was a surprise birthday gift. I asked him who gave it to me, and he said that he will call you and wish you happy birthday. Then you will know who she is. In that time, I felt like it was the happiest person in the world. It was a very amazing moment in my life. That's all for. Thanks for listening. Okay, thank you. You have shared your own experience. That's good, but you have to add some sentences using future simple tense. Okay, then your presentation will be perfect. Okay, then next on. So আমি বলবো, হ্যাঁ বলেন hi everyone. Today I'll talk about my weekend. Usually, sorry. Usually I don't work on Friday. I wake up late. Sometime I wake up at 12 p.m. Then I take a shower. I pray Juma Salat. I watch TV at 3 p.m. Then my family and I go to the park. There we enjoy a lot. My wife buys something. My son play football. My son plays football with this friend. Then we come back home at 7 p.m. We eat dinner together. However, my last Friday was different. I didn't have time for my family because my friends came. I went to the zoo with my friends. We saw my many animals. I say a tiger, lion, deer, many birds, elephant, zebra, giraffe, etc. We cooked biryani and chicken, and I eat 4 p.m. We dance together and listen to song. We enjoy together. Then I returned home at 11 p.m. I came home and saw
my wife hadn't eaten. She very angry with me, but my son had slept. Sir, future, sir, এতটুকু স্যার। আমি চেষ্টা ওকে, করবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি ভালো বলছেন, বলার চেষ্টা করছেন। সেন্টেন্স সম্পর্কে আপনার কনসেপ্ট আছে, টেন্স সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে, বা আপনি বলতে পারেন, চেষ্টা করছেন। বাট ইংলিশ বাংলিশের মতো করে বললে হবে না, ইংলিশ ইংলিশের মতো করে বলতে হবে। আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক না করলে যত ভালো ইংলিশ সে কথা বলেন না কেন, কখনোই ভালো শোনাবে না। ইংলিশে কথা বলার জন্য আলাদা একটা টোন ইউজ করতে হবে। ইংলিশে কথা বলার জন্য রেইজ সাউন্ড, লোয়ার সাউন্ড, স্ট্রেস, আনস্ট্রেস, ইন্টোনেশন, ইলিউশন, এগুলো সম্পর্কে কনসেপ্ট বা ধারণা রাখতে হবে। তা না হলে আপনার এই যেভাবে আপনি কথা বললেন, এভাবে কথা কখনোই গ্রান্টেড হবে না। ওকে, যত ভালো ইংলিশ আপনি জানেন। সো আমি একটা বলা বলবো। প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর ফোকাস করতে হবে। যেমন এই যে ডিফারেন্ট, এটা ডিফারেন্ট। হাই এভরিওয়ান, আপনি কি বলছেন? টুডে, টুডে, নট টুডে, টুডে। I'll take about my weekend. I'll take, not take, not will. About, not about. About, not about. My weekend. Usually. I don't. I don't work on Friday, not work. It will be work. I don't work on Friday. I wake up late sometime. বোঝেন কি বলছি আমি? I wake up জি স্যার। at 12 p.m. Then I take is how I pray Jumma Salat. I watch TV at 3 p.m. Then my family, not family, my family and I go to the park. Go na. It will be go, park na. It will be park. Yeah, we enjoy a lot. My wife something, buy something. My son, not son, বারবার বলছেন আপনি, son না, it will be son. Okay, my son, not son. Play, not play football. My son plays football with, not with, thana, dog, with this friend. Then we come back her at home, not home. সবাই কি বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো? প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই আমাদের ভুল উচ্চারণ হয়, প্রতিটা ওয়ার্ড। আপনি উচ্চারণ করেন, আমি আপনার ভুল ধরাই দিচ্ছি। প্রতিটা ওয়ার্ড আমাদের ভুল উচ্চারণ করা হয়, যেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বোঝা গেল? সবাই বুঝতে পারছেন কি বলছি? জি স্যার। প্রতিটা ওয়ার্ড আমাদের ভুল উচ্চারণ। দেখি কে কে বলবেন। রেইজ হ্যান্ড প্রেস করেন, রেইজ হ্যান্ড। ফার্স্টে কতবার বললাম, কেউই বলাচ্ছিলেন না, এখন বলবো বলছেন। রেইজ হ্যান্ড প্রেস করেন, আমি মিউট রাখছি। যে কথা বলবেন, জাস্ট যাকে ডাকবো সেই আনমিউট করে কথা বলবেন। বলেন নুসরাত জাহান। Walaikum sir. Thank you for giving me an opportunity to talk about my weekend. So basically, I spend my weekend with my friends and family. Sometimes I go to their house or they comes to my house to spending time. Usually I wake up early in the morning, but in my last weekend I wake up late. Then I brushed my teeth and had breakfast. As it was my weekend, so I planned with my family to go outside. We planned for going to a restaurant. Then, according to the plan, went to a restaurant which was near our house. Then we ate some delicious food, and everyone enjoyed it very much. Then we took some pictures, and besides, we went to shop to buy some things we needed. After all,
we returned to our home and we enjoyed this day very much. ওকে, থ্যাংক ইউ। বাট আপনারা এর ভিতর ফিউচার অ্যাড করছেন কোথায়? করছেন? হুম। আপনি উইকেন্ডে কি করেন? আপনি গত উইকেন্ডে কি করেছিলেন? আপনি নেক্সট উইকেন্ডে কি করবেন? এটাও কি বলছেন? বলেননি, এটা বলতে হবে। স্যার শুধু লাস্ট উইকেন্ডের কথা উল্লেখ করছেন। এটা করলে হবে না, সবগুলো মিক্সড করতে হবে। আমি গত ক্লাসে যেটা দেখিয়েছিলাম সেইভাবে কথা বলতে হবে। হামিদ শিকদার বলেন। Alaikum warahmatullah. Good evening. All my brothers, sisters, and teachers. I'm Hamidur Rahman. I want to tell you about my day life. I have a job, that's why I need to get up early in the morning. আমি এগুলো তো শুনতে চাইনি, আমি কি ডেইলি লাইফ শুনতে চাইছি? আমি গত ক্লাসে যেটা পড়াইছিলাম সেটার উপর কথা বলতে বলছি। জেউ লস্কর। Assalamualaikum. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Good evening, everyone. The day before you, I'm really glad to share my feelings. And share daily activities নিয়ে বলবো। ধুর, আমি কি ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস পড়াইছি নাকি? আমি গত ক্লাসে দিছিলাম উইকেন্ড অ্যান্ড বার্থডে সেলিব্রেশন, দুইটা টপিক ছিল, সাথে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। সেটা কিভাবে দিতে হয় সেটা আমি বলছিলাম। আপনারা কি ছিলেন না? যারা ছিলেন না তারা কেন কথা বলছেন? হ্যাঁ বলেন, বলেন। সাইমা ইসলাম, আনমিউট করে কথা বলেন। শুরু করেন। জি স্যার, ভয় লাগতেছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। Returns and like a little check. I freshen up and say my prayers. I have my breakfast with my family. Teach my students as I am a teacher. I also draw painting in my free times. I read some books or receive sorry, or I revise my lesson. I help my family with household work. I play. Sorry, sir. ওকে, চেষ্টা করতে হবে, কথা বলতে হবে, কথা বলা শুরু করতে হবে। চেষ্টা করবেন, আরো প্র্যাকটিস করেন বেশি করে। কারণ প্র্যাকটিস ছাড়া ইংলিশে কথা বলা সম্ভব নয়। প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে, সময় দিতে হবে। এটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম। আপনি আজকে ক্লাস করছেন আর আগামী পরশুদিন আবার এরকম টাইমে ক্লাসে জয়েন করলেন, এইভাবে কখনোই আপনি স্পিকিং ডেভেলপ করতে পারবেন না। আমি পড়াবো, আমি আমার মতো পড়ায় চলে যাব, আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। আমি 1000 ক্লাস নিলেও কোনো লাভ হবে না যদি আপনি নিজে প্র্যাকটিস না করেন, যেভাবে দিচ্ছি সেভাবে কাজ না করেন। সো গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে এগুলো দেখিয়েছিলাম। আমি 3টা সিম্পল টেন্স নিয়ে কথা বলেছিলাম, যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট এবং ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। এই টেন্স গুলো কি, বর্তমানে কোন একটা কাজ হয়, রেগুলার ওয়েতে কোন একটা কাজ হয়, অ্যাজ ইউজুয়াল কেউ কোনো কাজ করে, এটাই সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অতীতে একটা কাজ হয়ে গেছে, বাংলা ক্রিয়াপদে ল বা লাম থাকে, এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। আর ভবিষ্যতে একটা কাজ হবে, এটা হচ্ছে আমার ফিউচার ইনডিফিনিট। এইভাবে আমাদের 3টা প্রেজেন্টেশন, আমি এই 3টা ইনডিফিনিটেন্সের উপর মেইনটেইন করে আমি কনভারসেশন দেখিয়েছি, সেন্টেন্স দেখিয়েছি, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ দেখিয়েছি, এবং আমি কি বলছি, প্রেজেন্টেশন। তো আমি 2টা টপিক দেখিয়েছিলাম, উইকেন্ড এবং হচ্ছে শপিং, সরি বার্থডে সেলিব্রেশন। আমার 3 নাম্বার টপিক হচ্ছে শপিং এক্সপিরিয়েন্স, কেনাকাটার অভিজ্ঞতা। যেমন প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে আপনি এইটা দিয়ে 2টো সেন্টেন্স বলেন, যে আই লাইক শপিং, ইউজুয়ালি আই বাই মাই ক্লোথস ফ্রম দ্য লোকাল মার্কেট। আপনি এখানে বলেন ফ্রম শপিং মল, বা যে কোনো কিছু আপনি মেনশন করতে পারেন। অতীতের কথা বলেন, ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু দ্য শপিং মল, আই বট আ ব্লু শার্ট।
এখানে আপনি তিনটা টেন্স মিক্সড করে একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন। টুমোরো আই উইল গো এগেইন, আই উইল বাই আ পেয়ার অফ শুজ। বুঝতে পারলেন তিনটা টেন্স এখানে ইউজ করা হয়েছে। তাহলে একটা ফুল প্রেজেন্টেশন যদি আমরা দেখি, শপিং ইজ মাই হবি, ইউজুয়ালি আই গো শপিং অনস আ মান্থ, সাধারণত আমি মাসে একবার শপিং করি। আই চেক দ্য প্রাইস বিফোর আই বাই এনিথিং, যে কোনো কিছু কেনার আগে আমি সেটার প্রাইসটা চেক করি। আই প্রেফার কটন ক্লোথস, এই পর্যন্ত প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স, আমি কটন এর কাপড়গুলো পছন্দ করি। এবার বলছে ইয়েস্টারডে আই নিডেড আ শার্ট, আমার একটা শার্টের প্রয়োজন ছিল। আই ওয়েন্ট টু নিউ মার্কেট, আমি নিউ মার্কেট গিয়েছিলাম। আই চোজ, চুজ CHOOSE, চুজ এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে চোজ, চোজ আমি পছন্দ করেছিলাম আ ব্ল্যাক শার্ট বাট আই ডিডেন্ট বাই ইট বিকজ ইট ওয়াজ এক্সপেন্সিভ, আমি একটা কালো শার্ট পছন্দ করেছিলাম কিন্তু আমি এটা কিনিনি, এটা দামি ছিল। লেটার, তারপর আই বট আ ব্লু ওয়ান, আমি একটা ব্লু শার্ট কিনেছিলাম। লেটার মানে তারপর, LATTER, সরি ওটা হচ্ছে LETTER, এই লেটার মানে চিঠি, আর LATER এই লেটার মানে কি, পরে। এই হচ্ছে পাস্ট টেন্স, এখানে শেষ। চারটা সেন্টেন্স পাস্ট টেন্স দিয়ে লেখা। এবার ফিউচার টেন্স, টুমোরো মাই স্যালারি উইল কাম, আমার স্যালারি আসবে। সো আই উইল গো টু দ্য মার্কেট again, I will buy a gift for my sister, I hope she will like it. এইভাবে আপনার মতো করে তিনটা টেন্স মেইনটেইন করে আপনি একটা ছোট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন। এটা কি খুব কঠিন হয়ে যায়? কেন আপনারা করবেন না, কেন আপনারা পারবেন না? আমরা শুধু স্ট্রাকচার শিখে বসে থাকি, প্র্যাকটিক্যালি বিষয়গুলোকে অ্যাপ্লাই করি না। অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখানে টপিকটা হচ্ছে লার্নিং ইংলিশ, ইংরেজি শেখা নিয়ে একটা টপিক। আমার প্রেজেন্ট টেন্সে একটা সেন্টেন্স বলছে, দুটো করে লেখা আছে ফার্স্টে, যে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, আই প্র্যাকটিস এভরিডে। বলেন আপনি, আই সাবজেক্ট ভার্ব কি ওয়ান্ট, আমি চাই কি, টু লার্ন, লার্ন মানে কি শেখা, টু লার্ন মানে শিখতে, এটাকে বলে ইনফিনিটিভ। আমি ইংরেজি শিখতে চাই, আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, আই প্র্যাকটিস এভরিডে, আমি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করি। পাস্ট টেন্সে কি বলছে, আই স্টার্টেড মাই জার্নি 2 months ago, আমি আমার জার্নিটা শুরু করেছিলাম 2 মাস আগে। আই ডিড নট নো মেনি ওয়ার্ডস দেন, তখন আমি অনেক শব্দ জানতাম না। ডিড নট নো মানে কি, জানতাম না। ডু নট নো মানে কি, জানি না। উইল নট নো মানে কি, জানবো না। আই উইল নট নো, আমি জানবো না। আই ডু নট নো, আমি জানি না। আই ডিড নট নো, আই ডিডন্ট নো, আমি জানতাম না। আই উইল স্পিক ফ্লুয়েন্টলি সুন, আমি দ্রুত ইংরেজিতে কথা বলবো। আই উইল গেট আ গুড জব, আমি একটা ভালো চাকরি পাবো। এবার এই লার্নিং ইংলিশ এর উপর তিনটা টেন্সকে মিক্সড করে, প্রেজেন্ট সিম্পল, পাস্ট সিম্পল এবং ফিউচার সিম্পলকে মিক্সড করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করা। আমি আপনাকে এইটা করতে বলছি, আপনি স্পিকিং করেন বাট টাইমের ব্যবহার করতে শেখেন, সবগুলো টাইমকে নিয়ে আসেন। ইংলিশ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই লার্ন 5 নিউ ওয়ার্ডস এভরি ডে, আমি প্রতিদিন 5টা নতুন শব্দ শিখি। আই ওয়াচ ইংলিশ কার্টুন অ্যান্ড লিসেন টু নিউজ, আমি ইংলিশ কার্টুন দেখি এবং খবর শুনি। বিফোর আই ফেয়ার্ড ইংলিশ, এর আগে আমি ইংলিশ ভয় পেতাম। আই ডিডেন্ট স্পিক ইন পাবলিক, আমি পাবলিকের সামনে কথা বলতে পারতাম না, মানে কথা বলতাম না। লাস্ট মান্থ আই জয়েন্ড অ্যান অনলাইন কোর্স, গত মাসে আমি একটা অনলাইন কোর্সে জয়েন করেছিলাম। আই লার্নড মেনি গ্রামার রুলস দেয়ার, আমি সেখানে অনেক গ্রামার রুলস শিখেছিলাম। এই পাস্ট টেন্স এখানে শেষ। আই বিলিভ আই উইল ইমপ্রুভ ভেরি সুন, আমি বিশ্বাস করি আমি দ্রুত ইমপ্রুভ করব, ফিউচার টেন্স শুরু। আই উইল প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড মোর, on day I will visit London and will talk to native speakers confidently. আপনার মতো করে আপনি বলেন তো, পারেন কিনা, যে এইভাবে বলেন, I would like to speak English, আমি ইংরেজি বলতে পছন্দ করি, but I don't speak English, কিন্তু আমি ইংরেজি বলি না। Because I can't speak English, আমি ইংরেজি বলতে পারি না। But I want to learn speak English, sorry, I want to learn English, কিন্তু আমি ইংরেজি শিখতে চাই। এই কয়টা প্রেজেন্ট টেন্স। For that reason, I started my learning journey 1 month ago, আমি আমার শেখার জার্নিটা 1 মাস আগে শুরু করেছিলাম। I tried a lot, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। I practiced many grammar, আমি অনেক গ্রামার প্র্যাকটিস করেছিলাম। I hope I will improve very soon, ফিউচার ব্যবহার করলাম, আমি আশা করছি আমি দ্রুত ইমপ্রুভ করব। And one day I will speak in English fluently in front of people, একদিন আমি মানুষের সামনে ইংরেজিতে কথা বলবো।
এই কথাগুলো কি খুব কঠিন? আমি প্রেজেন্ট টেন্সও মেনটেন করলাম, পাস্ট টেন্সও মেনটেন করলাম, ফিউচার টেন্সও মেনটেন করলাম, আমার মতো করে আমি বললাম। কেন আপনি কথা বলতে পারবেন না? কেন আপনার ভয় লাগে? কেন আপনি বেঁধে যান? সাবজেক্ট নিয়ে আসেন আই, ভার্ব নিয়ে আসেন। আই লার্ন ইংলিশ, আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ, আই ট্রাই টু লার্ন ইংলিশ, আই লার্ন এভরি সিঙ্গেল ডে, I started learning at that point. I tried a lot. I practiced a lot. I hope I will improve a lot. কঠিন? কঠিন না তো, কেন পারবেন না? যত সহজ করে পারেন বলেন, আপনার মতো করে বলেন, মনে যা আসে বলেন, কিছু বলেন, বলার চেষ্টা করেন, তাহলে পারবেন। টপিক: my fitness or health. I exercise daily. I eat healthy food. Present tense: I feel sick last month. I fell sick, sorry. I fallen. ও মানে এটা হচ্ছে ফেল, নট ফিল। এর মানে হচ্ছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ফল, পাস্ট ফর্ম ফেল, পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ফলেন। আই এট টু মাচ জাঙ্ক ফুড, আমি অনেক জাঙ্ক ফুড খেয়েছিলাম। আই উইল জয়েন আ জিম, আই উইল রান এভরি মর্নিং। তাহলে আমি যদি এখন, আমি মেইন প্রেজেন্টেশনটা আপনাকে দেখাবো না, এই পয়েন্টগুলোর উপর ভিত্তি করে আপনি প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন না? পারেন না? পারবেন না? মাই ফিটনেস আর কি লেখা আছে? মাই হেলথ। আমার কথা বোঝেন? মাই ফিটনেস আর কি লেখা আছে? মাই হেলথ। এবার জাস্ট এই পয়েন্টগুলো আপনি দেখেন, আপনি বলেন যে আই এক্সারসাইজ ডেইলি, I eat healthy food. I try to maintain my good health so that I can focus my own work properly. আমি বললাম একভাবে। এরপর, but I fell sick last month. I ate too much junk food. I was not conscious about my health then. আমি তখন আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। For that reason, I was very sick. এ কারণে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। বাট নাও আই উইল ফোকাস, কিন্তু এখন আমি ফোকাস করব অন মাই গুড হেলথ, আমার ভালো স্বাস্থ্যের উপর। আই উইল ট্রাই টু ইট ব্যালেন্সড ডায়েট। আই উইল অলসো গো টু জিম এভরি ডে। আই হোপ আই উইল বি এবল টু মেনটেন মাই গুড হেলথ ইন দিস ওয়ে। তো আমি প্রেজেন্ট টেন্সও মেনটেন করলাম, পাস্ট টেন্সও মেনটেন করলাম, ফিউচার টেন্সও মেনটেন করলাম। তাহলে আপনি কেন পারবেন না? ভাবেন। এটার উত্তর তো আমি এখনো দেখিনি। দেখি উত্তরে কি লেখা। বলছে ট্রাভেলিং, কোথায় চলে আসলো? এটা না তো, আচ্ছা ওটা মনে হয় তাহলে আসেনি আমার স্লাইডে। যাই হোক, এরপর আরেকটা টপিক দাও, ট্রাভেল। ট্রাভেল মানে কি? ভ্রমণ। আই লাভ ট্রাভেলিং। ইউজুয়ালি আই গো টু আ নিউ প্লেস এভরি উইন্টার। লাস্ট ইয়ার আই ভিজিটেড কক্সেস বাজার। আই স দ্য সি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। নেক্সট ভ্যাকেশন আই উইল গো টু সিলেট। আই উইল ভিজিট দ্য টি গার্ডেন। তিনটা টেন্স এখানে মেনটেন করছে। তাহলে প্রেজেন্টেশনটা কি? ট্রাভেলিং ইজ মাই হবি। জেনারেলি I save money throughout the year and travel in winter. I prefer mountains over beaches. However, last year I went to Cox's Bazar with my family. We stayed in a nice hotel. I swam in the sea and ate sea fish. It was a great experience. For my next trip, I will choose Sylhet. I will go there next December. I'll take my camera and will click many photos. So, এইভাবে আপনারা করতে পারেন। কুক, রান্না বান্না। আপনাদের কিন্তু এই পিডিএফ ফাইলটা দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ পিডিএফটা দেওয়া আছে। আমি সম্পূর্ণটা পড়াই পারিনি, বাট পিডিএফ দেওয়া আছে। আপনারা এই 6 পর্যন্ত, 2 থেকে 6 পর্যন্ত 4টা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন, প্র্যাকটিস করবেন। কঠিন না, দুটো দুটো করে সেন্টেন্স লেখেন একটা টেন্সের উপর। 3টা টেন্সে 6টা সেন্টেন্স দিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন করেন, 8টা বা 10টা হোক। কঠিন না, আপনারা পারবেন। এই 4টা টপিকের ভিতর যে যেটাই পারেন, 2টাই পারলে ভালো, 3টা পারলে ভালো, আপনারা করবেন। নেক্সট ক্লাসে যেন আর এদিক ওদিক থেকে না বলা লাগে, যেন আমি যেভাবে বলছি, যেভাবে বলতে বলছি, 3টা টেন্স মেনটেন করে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, সেইভাবে যাতে আপনারা দিতে পারেন। আমি কি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম? আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলছি? হ্যাঁ স্যার, Yes, sir. তার ক্যাম্পগুলো সবগুলো চিহ্ন ওকে, তাহলে আমি এগুলো পাঠিয়ে দিব।